नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विकसित ਅਤੇ आत्मनिर्भर भारत के टीचे ते कर रहा है काम। वस्तु ते सेवा कर GST ने सफलतापूर्वक 6 वरे मुकम्मल किए। केंद्र सरकार ने सूबा आफत राहत फंड के तहत पंजाब सने 19 सूबियां नूं 6194 करोड़ रुपए के फंड जारी करन नूं दित्ती मंजूरी। एशियाई मिक्सड डबल्स स्क्वैश टूरनामेंट विच भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदरपाल संधू की जोड़ी ने जित्तिया सोन तमगा। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खिडारियों नूं इस जित लई दित्ती वधाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडा देश विकसित ਅਤੇ आत्मनिर्भर भारत के टीचे ते काम कर रहा है। नवीं दिल्ली के प्रगति मैदान विच भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन करन उपरंत संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि बरामद नूं वधाउण दे नाल-नाल दरामद ते निर्भरता घट करनी भी जरूरी है। देश विच सहकारिता मुहिम के विषय ते काम करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता खेतर बरामद वधाउण विच वड्डी भूमिका निभा रहा है और भारत की बरामद लगातार नवे रिकॉर्ड बना रही है। प्रधानमंत्री ने सहकारी सभावां विच तकनोलॉजी की वरतों ते जोर दिता। सुविधाएं वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया विच भारत की पछाण डिजिटल लैन देन के रूप में हुंदी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया नूं सहकारिता विच हल्लाशेरी मिली है और इस नाल पारदर्शिता आई है। अमृतकाल का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान सहकारिता खेत्रां की भूमिका वधेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन विच किसानां अते खेती सैक्टर लई कीतीआं गईआं पहलकदमियां दा उचेचे तौर ते जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज ते गल करदिआं कहा कि दुनिया विच इसदा एक नवां बाजार तैयार हो गया है। 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समागम नूं संबोधन करदिआं कहा कि सहकारिता प्रणाली ने देश नूं बहुत कुछ दिता है और आगामी 25 सालों में इस विच वधेरे योगदान करना पएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता नाल नौजवानों और महिलावां नूं जोड़िया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने आधुनिकीकरण नूं सहकारिता विच शामिल करने का सद्दा दिता। 70 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बना और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। मॉनसून सीजन के मद्देनज़र केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने सूबियां नाल वर्चुअल बैठक दौरान गंदे पानी तो पैदा होने वाले रोगों को कंट्रोल करने और उन्हां दी रोकथाम दीआं तैयारियां का जायजा लिया। सेहत मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबिक 22 सूबियां दे सेहत मंत्रियां, प्रिंसीपल सेहत सकत्तरां अते कौमी सेहत मिशन के प्रबंधकी निर्देशक वालों वर्चुअल माध्यम राहीं शिरकत की गई।
इस दौरान मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੈਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ GST ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। GST ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। GST ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ GST ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 4984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। NIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ NIA ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਤਸਦੀਕ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪੱਲੀਕਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹਾਂਗਜੋ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲ ਸਕੁਐਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਇਵਾਨ UN ਅਤੇ ਰਾਚੇਲ ਰਾਨੋਲਡ ਦੀ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 2-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪੱਲੀਕਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।